اور اسی طریقے سے گھر کی عورتیں اپنے گھر ہی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، صلاۃ السفر کی نیت سے نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے اپنے سفر کو آسان کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب بھی آپ سفر میں جاتے تھے تو مسجد نبوی میں آپ تشریف لے جاتے، وہاں سے سفر کی ابتدا کرتے تھے، پھر جب واپس ہوتے تھے تو آپ مسجد نبوی میں واپس پہلے آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب آپ گھر کی تیاری کر کر گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پیر باہر رکھیں، ڈاواں پیر باہر رکھیں، مرد بھی عورتیں بھی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے باہر نکلنے کی یہ دعا۔ پھر آپ اپنی سواری میں جب سوار ہو جائیں گے تو مرد احباب اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کر وہیں سے اپنی سواری منگوا کر وہیں سے روانہ ہو، مسجد سے جب باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اس دعا کو پڑھتے ہوئے واپس اپنی سواری میں سوار ہو جائیں، سیدھا پیر رکھ کر سواری میں داخل ہو اور اطمینان سے سواری میں بیٹھ جائیں۔ آپ کی اگر اختیاری سواری ہے کہ آپ کو بنگلور تک آپ کے رشتہ دار یا آپ کی جو ہے اپنی وہ سواری کے ذریعے سے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنی سواری با اختیار ہونے کی وجہ سے ایک بات کا دھیان رکھیں، یاد رکھیں، نماز روزانہ دن میں 5 وقت فرض ہے، حج تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اس 1 مرتبہ کی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہماری نمازیں قضا نہ ہونے پائیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہماری 5 وقت کی نمازیں چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، ہر وقت اس نمازوں کا دھیان رکھیں، نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے مسلمانوں پر، یہ تو زمانے دراز سے مسلمانوں پر دنیاوی مصیبت آتی رہتی ہے، اس سے ہم اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو دعا کرنا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تک آپ نے مختصراً حج کے ارکان ادا کرنے کی اوروں کی زبانیں آپ نے اسٹیج پہ سنا، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہاں ہر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے حج کے ارکان صحیح معنوں میں ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام میں بسنے والے، اور پھر اس کو اس طرح سے لے کر یہاں اوپر سے اگر آپ کا بیلٹ وغیرہ ہے تو وہ بیلٹ کو یہاں پر باندھ لیں، اور اگر بیلٹ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو کیا کر لیں، اس طرح سے یہ فولڈ کر، اس طرح سے یہ اوپر سے آپ کا یہ چادر نیچے تک جائے گا، اور پھر اس میں چلنے پھرنے میں بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ وہ باندھتے وقت ذرا سا پیر چوڑا کر اس کو باندھ لیں۔
और अंदरूनी जो कपड़े हैं हमारे वगैरह वो सारी चीज़ों को निकाल कर रख दे और फिर लहसुन से नीचे वाली चादर होगी और ये ऊपर वाली चादर इस तरह से होगी। ये ऊपर से चादर इस तरह रहेगी, कब तक रहेगी वो बताऊंगा। ये सर पर भी आप फोड़े हुए हैं, अब ये सर पर से निकालना कब है आपको बताऊंगा। ये तो मर्दों का एहराम है, औरतों का एहराम उनकी अपने सिले हुए कपड़े। हमारे अपने जुनूबी हिंद में बहुत सारी औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, वो बेपर्दगी का भी उसमें इजहार होता है। बहरहाल आप अपने सफर हज में जा रही है तो ये चूड़ीदार वाला लिबास इख्तियार कर लें, इधर जब पर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा है, आसान है और सहूलत भी है, सफर में आसानी भी सकती है, कोई हरज नहीं। पैरों में मोजे पहनने वाली है तो पहन सकती है, कोई हरज नहीं है। लिहाजा दस्ताने और मोजे औरतों को पहनने की इजाजत है। चेहरा खुला हुआ रहने का मतलब यह है कि चेहरे पर कपड़ा ना पड़े, कोई कपड़ा चेहरे को बंद ना करने पाए, इस तरीके का कोई हैट वगैरह खरीद ले। माशाल्लाह मार्केट में आजकल ऐसी हैटें बिकती हैं, वो हैट जो सामने सज्जे वाली जैसी होती है, ऊपर से निकाब ऐसे पड़ा हुआ होता है। मैं होडलकेरे से आया हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज दानेरे के अंदर जो हज का एक दिन का प्रोग्राम था मुकम्मल तौर से चला। माशाअल्लाह जो हजरत जाकर आए हैं उन्होंने भी उनकी जो कारगुज़र रहती है वो सब समझे, और मौलवी साहब भी हरानी हज के अरकाना के बारे में सब भी समझे। इंशाअल्लाह कामयाब हुआ इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आसिफुल्लाह, मैं होडलकेरे से रहने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अच्छा रहा इस बार। हम लोग बड़ी कोशिश में थे कि जाने के लिए, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इस बार वो बुला रहा है हमें। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उसको बुलाए और हमें हज करने के नसीब में अता करे। ये लोग जो खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, और जल्द से जल्द मालूम हो जाएगा तो हम लोगों को आसानी होगी। और ये लोग जो हज कमेटी से जो हम लोग मियाँ बीवी जा रहे हैं, हमारे साथ में हमारे एक दोस्त हैं। जी हाँ। कितने सालों से तमन्ना थी कि हज पर जाएं? शुरुआत ज़िंदगी से कोशिश हो रही थी आपकी? नहीं, हम लोग 2019 में कोशिश किए थे, मगर तो गड़बड़ हो गई कि वो एजेंटों ने कुछ ये कर दिया था। अल्लाह का फजल है, इस बार हम लोग मुतमईन के लिए गवर्नमेंट में डाल दिए, क्योंकि एजेंटों का कुछ मामले गड़बड़ हो रहे हैं तो डाल दिए हैं। हमारा खुरा भी उठा है, अल्लाह का एहसान है कि वो बुला रहा है। आप भी दुआ फरमाइए कि हमें नसीब। कहाँ से हैं आप? दानेरा ही है हमारा। हमारी जो खिदमत है 1980 पर 6 से हमने पानी की जहाज़ के वक्त से खिदमत करते आए। जहाँ पर अजीज़ सेठ साहब मिनिस्टर थे और देवराजर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस ज़माने से अब तक हज की खिदमत करते आए हैं। अब तक हमने हाजियों को तश्कील कर हज़ारों से हाजियों को तश्कील करके हज को भेजे हैं। और इस बार जो है 2 साल से हाजियों की खिदमत करने को मौका नहीं मिला। अल्लाह के फजल व करम से इस साल हज को जाने वालों के लिए मौका मिला। ये इस साल हज कमेटी वालों से हमारे न्याय दोस्त जनाब अयूब पहलवान साहब जो यहाँ के मुड़ा के चेयरमैन हैं और हमारे आदिमुल हुज्जाज कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, और चौकीपेट मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और उन्होंने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ भी उनके दोस्त अहबाब भी साथ दे रहे हैं। हमारा जो है हज कमेटी से हमारी आज़िज़ाना दरख्वास्त है कि हाजियों को जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ होने ना दें। कि हाजियों को तकलीफ़ ये हो रही है कि इंजेक्शन कब होने वाले हैं, ये सूटकेस कब आने वाले हैं, जाने की तारीख़ क्या है, और ये चीज़ों का उनको मुआयना ही मालूम ही नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इंजेक्शन दिलाकर जो 9 तारीख़ का फ़र्स्ट फ़्लाइट जो निकलने वाला है, और फ़्लाइट के अंदर हुज्जाज कराम को जो सामान लगेज रख जाने के सूटकेस भी हैं वो भी उनको इता फरमाएँ, और उनका जो जो ज़रूरियत की चीज़ें उनको इत्तला देकर मौका दें। आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम जो हो रहा है यहाँ पर जो राजमहल जो है, राजमहल के मालिक मकान जो हैं उनका इंतकाल होकर 1 साल का अरसा हुआ। उनके फर्जंदों ने यहाँ पर शादी महल में खिदमत करने का मौका देकर उन्होंने खिदमत की। और दूसरा हमारे जो पहलवान अयूब साहब जो हैं
یہ جو نظام جو چل رہا ہے یہاں پر حجاج اکرام کی خدمت کا نظام، انہوں نے ساتھیوں کو لے کر اپنے ذاتی پیسے سے خرچہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت دے اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کمیٹی کی طرف سے کیا؟ حج کمیٹی سے اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ حج کمیٹی سے معلوم اتنا کرا رہے ہیں کہ تاریخ جانے کی تاریخ مقرر ہے، 9 تاریخ سے فلائٹ نکلیں گے اور 15 تاریخ کو ختم ہوں گے۔ 7 فلائٹ ہوگا، 7 فلائٹ میں ایک فلائٹ میں 450 حاجی جائیں گے۔ فرسٹ یہاں سے بنگلور سے مدینہ جائیں گے، مدینہ سے مکہ جائیں گے، مکے سے حج ہونے کے بعد ڈائریکٹ جدہ ٹو بنگلور واپس آئیں گے۔ آج کا پروگرام کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ کس تنظیم کی؟ آج کا پروگرام کس آرگنائزیشن کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جو وہی بول رہا ہوں نا، پروگرام جو ہے ہمارے ایوب پہلوان صاحب جو موڑا کے چیئرمین ہیں اور کانگریس کے یوتھ کانگریس کے پریزیڈنٹ میں، انہوں نے اپنے ساتھ اپنا ذاتی ماحول لگا کر اس نے سب پروگرام کو تعاون فرمایا۔ شکریہ سر۔ آپ کا پورا نام؟ میرا نام سید حبیب ہے، میں یہ مسجد چوکی پیٹ متولی اور مدرسے صدیقیہ کا سیکریٹری اور مسجد خدا داد کا جو ہے پریزیڈنٹ ہوں، اور میں 9 ادارے میں ہوں۔ جمعہ جامعہ مسجد یہ سینٹرل مسلم ایسوسیشن کا ممبر ہوں، اور پہلے حج کمیٹی ممبر ہوں، اور وقف بورڈ کا بھی اسٹیٹ ممبر ہو کر